So as we know, this is a new course under 15 syllabus, Principles of Food Science and Nutrition, 2 credit course. Okay. We already saw in detail yesterday what is the syllabus, how many marks are allotted for each chapter, which chapters are easy to study. So this we will study again for A division on Saturday. कालचं आपलं फर्स्ट लेक्चर होतं कन्सेप्ट ऑफ फूड सायन्स. सो वी सॉ व्हॉट इज फूड, एनिथिंग विच गिव्स नरिशमेंट टू युअर बॉडी, हेल्प्स इन body building, protective functioning, regulating, or as an energy source can be considered as food. It can be eaten or it can be drunk. Then different definitions of food science we saw. One definition was given by Institute of Food Technologist. Here जरा detail मध्ये definition आहे. The simpler form of other definition was given by the textbook of food science, which is nothing but application of different sciences to study the nature of food and principles of food processing. तुम्हाला जी सोपी वाटेल ती डेफिनेशन तुम्ही एक्झाम मध्ये लिहू शकता. जस्ट मेन्शन की ही डेफिनेशन IFT ची आहे का ही डेफिनेशन बाय टेक्स्ट बुक ऑफ फूड सायन्स. ओके, नो वन कॅन कट युअर मार्क्स इफ यू मेन्शन द सोर्स ऑफ द डेफिनेशन. Next, we saw other definitions like what is food technology, what is health, what is nutrition. And based on the function of food, we know that we can classify food into 3 categories. That is a bodybuilding food material, energy giving food material, or protective food material. Then we saw what are the different objectives of food science, why we should study food science, how it is important for maintaining the nutritional balance, etc. How processing can be used to increase the variety as well as nutrition. So this we already studied in detail. Then we also quickly went through different chemical components or different nutrients which are present in your food, like carbohydrates, protein, fats, minerals, vitamins, and water. And then we started with the different physical properties of food. Yesterday we covered only one part, that is size. So what is size, how size can be used for grading or separation or for quality evaluation. Okay, see this we already saw. Then we saw how size can be measured by different instruments like a micrometer, okay, or a vernier caliper. So this we have covered yesterday. Today we will start with the next physical property of food material, that is shape. So we all know shape is important. Shape is nothing but the rigid form of the body. रिजिड फॉर्म जी बॉडीची असते, जो शेप किंवा जो स्ट्रक्चर ती बॉडी एक्वायर करते, दॅट इज नथिंग बट युअर शेप. अँड शेप हेल्प्स टू डिस्क्राईब द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ जॉमेट्रिकल बॉडी. त्याचं जॉमेट्रिकल स्ट्रक्चर काय आहे, गोल आहे, स्क्वेअर आहे, रेक्टँगल आहे, तर ते तुम्हाला शेपने कळतं. ओके, वाय इज शेप इम्पॉर्टंट, वाय वी शुड स्टडी शेप. The shape is important because first it helps in calculating heat and mass transfer. It also helps in screening of solids to separate foreign materials. आणि हे आपण काल साईज मध्ये पण बघितलं. इट इज ऑल्सो युजफुल इन ग्रेडिंग ऑफ फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स अँड इव्हॅल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल्स. हे साईजला सिमिलर आहे एक्सेप्ट दॅट शेप प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन हीट अँड मास ट्रान्सफर कॅल्क्युलेशन. एक्झाम्पल, आता इथं आपण चपातीचा एक्झाम्पल घेऊ. चपातीचा शेप काय असतो, चपाती इज इन शेप ऑफ सर्कल. ओके, आणि किती थिकनेस असते, पातळ चपाती असते, राईट. व्हीट फ्लावर तुमचा गव्हाच्या पिठापासून बनलेली चपाती आहे, आणि तेच गव्हाचं पीठ वापरून तुम्ही पाव बनवता, राईट. वडापावचे पाव जे आपण खातो, सेम मटेरियल इज देअर, ओनली डिफरन्स इज व्हॉट, शेप, राईट, थिकनेस ऑफ दॅट आयटम. चपाती थिन असल्यामुळे 1 मिनिटात तुमची चपाती गॅसवरती बनते. जर मी इफ आय कीप द व्हीट फ्लावर इन द शेप ऑफ द बन ऑन युअर पॅन, 1 मिनिटात तुमचा पाव तयार होणार आहे का, नाही. टेम्परेचर त्याला तेवढं सफिशियंट आहे का, नाही. वाय, बिकॉज द शेप इज व्हेरी स्मॉल अँड थिक, युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नाहीये, जास्त आकार आहे त्याचा, त्यामुळे त्याला हीट ट्रान्सफरला प्रॉब्लेम येतो आणि त्याला जास्त टाइम लागतो. प्लस त्याला जास्त टेम्परेचर पण लागतं. तव्यावरती कधी पाव बनतात का, नाही, ओव्हन मध्ये बनतात. 350
फॅरेनहाईट वगैरे त्यांचं टेम्परेचर असतं का डिग्री सेल्सिअस. सो दॅट मच हीट इज रिक्वायर्ड अँड इट टेक्स ॲटलीस्ट मिनिमम 15 to 20 minutes टू प्रिपेअर दॅट बन. ओके, तर ह्याच्यामुळे तुम्ही समजू शकता की हीट ट्रान्सफरसाठी शेप किती महत्वाचा आहे. आता चपातीसारखा शेप तुमचा पिझ्झाचा पण असतो, पिझ्झा बेस मैद्याचाच असतो, सेम व्हीट फ्लावर असतो, बट काय आहे त्याच्यामध्ये पिझ्झा बेस इज थिकर देन चपाती. दॅट्स वाय पिझ्झा बेस ऑल्सो टेक्स मोर टाइम फॉर कुकिंग देन चपाती. हे तुम्हाला समजलं आता वाय शेप इज इम्पॉर्टंट फॉर heat transfer. Then we already saw how shape can be used for screening solids to separate foreign materials. आपण जेव्हा गहू वगैरे निवडतो, जेव्हा आपण चाळणीने त्यांना sieve करतो, screen करतो, because of their smaller shape, all the soil particles or stones fall down and only wheat remains in your sieve. So shape helps in screening of the solid particles. Then shape also helps in grading of your फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स. एक्झाम्पल इथे वरती बघा, आता तुम्ही मिस शेप फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल्स जर मार्केटमध्ये असतील तर तुम्ही विकत घेणार आहे का? वाकडी वेडी वाकडी जर तुमची काकडी असेल, वेडे वाकडे तुमचे कॅप्सिकम असतील, व्हॉट यू विल थिंक इट इज हॅव्हिंग सम काइंड ऑफ डिझीज ऑर इन्सेक्ट इन्फेस्टेशन. So nobody wants to select misshaped fruits and vegetables. Therefore, shape is very important in grading of fruits and vegetables and also for evaluating their quality. तुमच्या शेप नुसार तुमची क्वालिटी पण ठरली जाते. एक्झाम्पल तुमचा आपल्याला माहिती आहे आंब्याचा एक पर्टिक्युलर शेप आहे, जर तो मिसशेप आंबा आला तर तुम्ही घेणार आहे का तो? भले किती स्वस्त असून दे, तुम्ही पैसे मोजणार तर यू वॉन्ट इट इन टू perfect shape. Therefore, quality also matters because of shape. The next is shape of food material usually can be measured or expressed in terms of sphericity. Sphericity म्हणजे काय? Sphere. How close that object resembles a sphere. Perfect sphere म्हणजे perfect circle. Okay, that is nothing but sphericity. Aspect ratio इथं खाली दिलं. Aspect ratio is nothing but relationship between the width and height of that product. Okay, ellipsoid ratio. ellipsoid म्हणजे elliptical शेप तुम्हाला माहिती असेल. elliptical means तुमचं पॉइंटेड गॉड, तोंडली असतात, राईट? तोंडलीचा शेप काय? एलिप्टिकल आहे, राईट? अर्थचं रिव्हॉल्युशन अराउंड द सन कसं असतं? एलिप्टिकल असतं, अंडा शेप. सो दॅट इज युअर एलिप्सॉइड. आणि त्याचा रेशो इज, त्या अंड्या शेपला दोन ऍक्सिस असतात, आडवी आणि उभी. सो मेजर ऍक्सिस अँड मायनर ऍक्सिसचा जो रेशिओ असतो दॅट इज नथिंग बट युअर एलिप्सॉइड रेशिओ. ओके, आणि नेक्स्ट इज स्लेंडरनेस रेशिओ. स्लेंडरनेस रेशिओ काय? इट इज द रेशिओ ऑफ हाईट इज टू विड्थ. ऍस्पेक्ट रेशिओ मध्ये काय? विड्थ इज टू हाईट. स्लेंडरनेस म्हणजे काय? हाईट इज टू विड्थ. किती पातळ आहे बाबा, दॅट इज युअर स्लेंडरनेस रेशिओ. ओके, सो एक्झाम्पल इथे बघा, आता तुमचे दोन रेक्टँगल्स दिलेले आहेत. ओके, सो इन दिस केस आय वॉन्ट यू टू आन्सर व्हॉट इज द ऍस्पेक्ट रेशिओ. ओके, सगळ्यांना दिसतंय का? ओके, तुमचा पहिला जो रेक्टँगल आहे, ऍस्पेक्ट रेशिओ मीन्स व्हॉट? विड्थ रेशिओ टू हाईट. तर पहिल्या रेक्टँगल मध्ये मला सगळ्यांनी इथं आन्सर टाका. पहिल्या रेक्टँगल मध्ये ऍस्पेक्ट रेशिओ काय असणार आहे? व्हॉट विल बी द ऍस्पेक्ट रेशिओ इन दिस केस? फॉर्म्युला इज विड्थ डिवायडेड बाय हाईट. चॅट बॉक्स मध्ये टाका. 2 असणार आहे, बरोबर? 2 डिवायडेड बाय 1. सेकंड रेक्टँगल मध्ये काय असणार आहे? ओके, एव्हरीवन गॉट इट. पहिला रेक्टँगलचा ऍस्पेक्ट रेशिओ इज 2. ओके, नाव आता मी सेकंड रेक्टँगलचं विचारते. आता थांबा सगळे. सेकंड रेक्टँगलचा ऍस्पेक्ट रेशिओ काय असणार आहे मला सांगा पटकन. विड्थ डिवायडेड बाय हाईट. सेकंड रेक्टँगलचा ऍस्पेक्ट रेशिओ काय असणार आहे? करेक्ट. विड्थ काय त्याची 1 डिवायडेड बाय हाईट काय त्याची 2. सो यू अंडरस्टूड ऍस्पेक्ट रेशिओ. ऑल राईट, मला वाटतं सगळ्यांना कळलं. आता स्टॉप. ऍस्पेक्ट रेशिओ साठी स्टॉप करा. ओके, आन्सर्स देऊ नका, थांबा आता. नेक्स्ट आता मला सांगा, पहिल्या तुमच्या रेक्टँगलचा
स्लेंडरनेस रेशिओ काय असेल? स्लेंडरनेस रेशिओ त्याचा फॉर्म्युला काय आहे? हाईट डिवायडेड बाय विड्थ. ऑलराईट. आता ह्याची हाईट काय होते? 1/2. आणि सेकंड रेक्टँगलचा काय येईल स्लेंडरनेस रेशिओ? नाव मूव्ह टू सेकंड रेक्टँगल. ऑल राईट. आय थिंक एव्हरीवन गॉट इट. ओके ओके. ऑल राईट. स्टॉप. समजलं सगळ्यांना? स्लेंडरनेस रेशिओ अँड ऍस्पेक्ट रेशिओ. ओके. ऑन दॅट बेसिस you can measure your shape. This is one of the parameter to measure the shape. सगळ्यांना दिसतंय का? स्क्रीन शेअर होतीये राईट? कुणीतरी आन्सर करा पटकन. येस मॅम. ऑलराईट. नाव नेक्स्ट विल मूव्ह टू सेम पॅरामीटर आपण आता शेप मेजरमेंटला लावतोय. ओके. You can measure shape in these two formulas. First is fruit shape index 1. या फ्रूट शेप इंडेक्स मध्ये काय तुम्ही मोजताय? रेशिओ ऑफ मॅक्झिमम हाईट टू विड्थ. हाईट डिवायडेड बाय विड्थ म्हणजे काय आला तुमचा? स्लेंडरनेस रेशिओ. इथे तुम्ही काय मोजताय? मॅक्झिमम हाईट टू मॅक्झिमम विड्थ. आता एक्झाम्पल हा टोमॅटो आहे तुमचा. वी हॅव दिस टोमॅटो. व्हॉट यू विल डू इज त्याचे जे चारी कोपरे आहेत, 4 कॉर्नर्स ऑफ टोमॅटो, जिथं त्याची मॅक्झिमम हाईट किंवा मॅक्झिमम एरिया संपतो तिथून तुम्ही स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करणार. एक्झाम्पल ह्याच्या बेसला आपण इथे स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली, मॅक्झिमम हाईट ह्याची अपेक्सला आपण स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली, आणि लेफ्ट आणि राईट तुमच्या सरफेसेसला तुम्ही स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली. म्हणजे ह्या जे कॉर्नर्स आहेत तुमचे, ह्या रेक्टँगलचे जे तुमचे हे आहेत विड्थ आणि हाईट, दॅट बिकम्स युअर मॅक्झिमम हाईट अँड मॅक्झिमम विड्थ. बरोबर. या टोमॅटोची मॅक्झिमम हाईट काय असणार आहे? एच. हा स्क्वेअर मध्ये रेक्टँगल मध्ये बसला, ह्याची मॅक्झिमम हाईट काय आहे? बेस पासून फायनल टॉप पर्यंत एच. ह्याची मॅक्झिमम विड्थ काय आहे? लेफ्ट साइड पासून राईट साइड पर्यंत किती डिस्टन्स आहे ती त्याची मॅक्झिमम विड्थ आहे. तर जेव्हा तुम्ही फ्रूट शेप इंडेक्स 1 मोजता किंवा हा फॉर्म्युला वापरता, व्हॉट यू विल यूज इज एच डिवायडेड बाय डब्ल्यू. मॅक्झिमम हाईट डिवायडेड बाय मॅक्झिमम विड्थ. ओके. क्लिअर हे सगळ्यांना? नेक्स्ट तुमचा नेक्स्ट फॉर्म्युला इज फ्रूट शेप इंडेक्स 2. In this case, what you're doing is you're getting the ratio of mid height to mid width. आता मिड हाईट आणि मिड विड्थ काय आहे? आता तुमचा हा स्क्वेअर आहे बरोबर. त्या स्क्वेअर मध्ये तुमची हाईटचं जे मीडियन आहे, ओके, त्या मिड पॉइंट पासून तुम्ही हाईट मोजणार. ओके. तर याची हाईट किती आली? HM. हा, मिड पॉइंटची जी हाईट आहे ती मॅक्झिमम हाईट आहे असं नाही. मॅक्झिमम हाईट तुमची इकडे त्याच्या लेफ्ट साइडला असू शकते. ओके. मिड विड्थ काय आहे? ह्याच्या जे ही साइड आहे त्याचा मिड पॉइंट जो असेल तो तुमचा मिड विड्थ आला. आता तुम्ही इथं जर बघितलं मिड विड्थ, टोमॅटोच्या हायेस्ट किंवा मॅक्झिमम विड्थ नाहीये ही मिड विड्थ. इथं कॉर्नरला तुम्ही बघताय ब्लँक स्पेस आहे, इकडे पण कॉर्नरला ब्लँक स्पेस आहे. म्हणजे एक्झाम्पल हा विड्थ जर 2 सेंटीमीटर असेल तर हे ऑलमोस्ट 1.8 सेंटीमीटर आहे. हाईटचं पण ते, जर हाईट ही 3 सेंटीमीटर असेल तर मिड हाईट तुमची ऑलमोस्ट 2.9 किंवा 8 असू शकते. डिपेंड्स मीडियनच्या वेळेस त्याची हाईट किती आहे. तर ह्याचा फॉर्म्युला काय होतो? मिड हाईट डिवायडेड बाय मिड विड्थ. ओके. बोथ कॅन बी डिफरंट. ओके. एक्झाम मध्ये तुम्हाला लिहिताना काय करायचंय? एक असा स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचा आहे. स्क्वेअर मध्ये टोमॅटो ड्रॉ करा, तुम्हाला जे ड्रॉ करायचंय ते तुम्ही फ्रूट ड्रॉ करू शकता. जस्ट लेबल इज अकॉर्डिंगली and you have to just write the formulas. Fruit shape index 1 height divided by width, and fruit shape index 2 मिड हाईट डिवायडेड बाय मिड विड्थ. फक्त लेबलिंग करताना मिड हाईट कुठे असते? यांच्या सेंटर पॉइंटला. म्हणजे इथे 1 सेंटीमीटर, इथे 1.5 सेंटीमीटर, इथे 1.5 सेंटीमीटर, इथे 1 सेंटीमीटर, इथे 1 सेंटीमीटर. ओके. 2 सेंटीमीटरची विड्थ असेल तर मध्ये जो पॉइंट येतो तो तुमचा मिड हाईटचा पॉइंट झाला, आणि हाईटच्या मिडला जो येतो तो तुमचा मिड विड्थ झाला. ओके. समजला का हे सगळ्यांना? फॉर्म्युला समजला का?
रिप्लाय करा 4-5 लोकांनी. समजलं का आता? ओके. तुम्हाला एक्सप्लेन नाही करायचंय, जसं त्या स्लाइड मध्ये दिलंय तेवढंच जर तुम्ही आन्सर केलं, यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके, जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर प्रॉपरली अँड लेबल इट प्रॉपरली, एवढंच आहे ह्याच्यात. हाईट डिवायडेड बाय विड्थ, मिड हाईट डिवायडेड बाय मिड विड्थ. ओके, सो दिस इज युअर शेप मेजरमेंट. नाउ लेट्स मूव्ह टू व्हॉट आर डिफरंट शेप्स. आता आपल्याला माहिती आहे, आपण खूप सारे शेप्स बघतो, ह्याच्यातले आपल्याला मोस्ट ऑफ द शेप्स माहिती आहेत. स्टील वी विल गो इन डिटेल अँड स्टडी दिस शेप. फर्स्ट शेप काय आहे? राऊंड. राऊंड मीन्स अप्रोचिंग स्पेरॉइड, अ प्रॉपर सर्कल अप्रोचिंग अ प्रॉपर स्पियर, दॅट इज राऊंड. एक्झाम्पल काय आहे तुमचं? राऊंड शेप मध्ये कुठले फ्रुट्स व्हेजिटेबल असतात? वी हॅव सपोटा, वी हॅव चेरी, टोमॅटो, पीज. ओके, इथे राईट साइडला तुम्ही ऍपल जर बघितला, हा कसा आहे? परफेक्ट स्पियर्स, परफेक्ट. This is a perfect circle, round shape. Peas also, when we see peas, peas are also in perfect round shape. Okay, so that is your first round shape. Next we have oblate. Okay, oblate म्हणजे आपला अर्थ पण जे आहे, अर्थ इज ऑल्सो अ ऑब्लेट. ऑब्लेट स्ट्रक्चर. ऑब्लेट म्हणजे काय असतं? सर्कलच असतं, बट इट इज फ्लॅटेंड ऍट द स्टेम अँड अपेक्स पार्ट. हा तुमचा अपेक्स स्टेम एंड आहे आणि हा अपेक्स एंड आहे. जर तुम्ही रबरचा बॉल घेतला आणि त्याला 2 हातांमध्ये दाबला, दॅट बिकम्स युअर ऑब्लेट शेप. बरोबर, तो जरा चपटा होतो. ओके, असा वरती आणि खाली तो चपटा होणार. दॅट एक्झाम्पल काय आहे तुमचं? ऑरेंज आणि पंपकिन. भोपळा आपण बघतो, सर्कलच असतो. जर तुम्ही ह्या संत्र्याला किंवा भोपळ्याला मधून कट केलं आणि जर त्याचं हॉरिझॉन्टल क्रॉस सेक्शन जर बघितलं तुम्ही, तर तुम्हाला परफेक्ट सर्कल दिसेल. ओके, बट शेप बघताना तो दाबलेला सर्कल आहे, तो दाबलेला स्पियर आहे. दॅट्स वाय दिस इज अ ऑब्लेट शेप. नेक्स्ट वी हॅव ऑब्लॉंग. ऑब्लॉंग मीन्स व्हॉट? वर्टिकल डायमीटर इज ग्रेटर देन हॉरिझॉन्टल डायमीटर. ओके, इन ऑब्लॉंग तुमची जी वर्टिकल डायमीटर असते, ओके, इथं राईट साइडला बघा ह्या ऍपल मध्ये, वर्टिकल डायमीटर इज मोर देन युअर हॉरिझॉन्टल डायमीटर. एक्झाम्पल काय आहे? सम ऑफ युअर ऍपल व्हरायटीज आर देअर. तुमचे कॅप्सिकम, ढोबळी मिरची असते, ब्रिंजल. एक्झाम्पल हे लॉंग ब्रिंजल जे आपण भरताचं खातो, त्याच्यात काय आहे? उंचीला तो जास्त आहे, डायमीटर त्याची आडवी डायमीटर कमी आहे आणि वर्टिकल डायमीटर त्याची जास्त आहे. राईस, व्हीट, दिस ऑल्सो कम्स अंडर ऑब्लॉंग. ओके, नेक्स्ट शेप इज कोनिक. कोनिक मीन्स व्हॉट? इट इज टेपर टुवर्ड्स द अपेक्स. अपेक्स म्हणजे एक तुमचा स्टेम एंड असतो अँड द ऑपोजिट एंड इज युअर अपेक्स, राईट? सो स्टेम एंडला हे मोठं असतं, इट इज थिक ॲट द स्टेम एंड अँड इट टेपर्स, इट स्टार्ट्स रेड्युसिंग इन शेप टुवर्ड्स द अपेक्स. एक्झाम्पल इज युअर लेडीज फिंगर. भेंडी बघितली तुम्ही, भेंडीच्या स्टेम एंडला जाड असते आणि खाली ती पॉइंटेड होत जाते. अनदर एक्झाम्पल इज युअर कॅरेट अँड रॅडिश. ओके, कॅरेटला पण कसं वरती जाड आहे, इट स्टार्ट्स टेपरिंग, नॅरोविंग टुवर्ड्स द अपेक्स. सो दिस आर युअर कोनिक शेप. आईस्क्रीम कोन खाल्ला, बरोबर? कोनिक मीन्स व्हॉट? कोन. युअर आईस्क्रीम कोन ऑल्सो काय असतं? जिथं आईस्क्रीम वरती असतं, दॅट इज युअर ब्रॉड शेप अँड ऍट द एंड इट स्टार्ट्स टेपरिंग. सो दिस इज युअर कोनिक शेप. ओवेट. ओके, ओवेट मध्ये काय आहे? एग शेप विच इज ब्रॉड ऍट द स्टेम एंड. ओके, आता एक्झाम्पल हा ओवेट शेप आहे. आपले काही काही वांगी असतात किंवा काही काही ऍपल आणि ग्वावाचे व्हरायटीज असतात. सम ऑफ दीज व्हरायटीज आर इन शेप ऑफ एग, बट दे आर ब्रॉड ऍट द स्टेम एंड. स्टेम जिथे अटॅच आहे तिथं ते जाड असतात आणि खाली ते निमुळते होत जातात, नॅरो होत जातात. ओके, बट दे आर ऑलमोस्ट इन अ एग शेप. एक्झाम्पल तुमचा ग्वावा आहे. तुमचा जर रेड व्हरायटीज असतात ग्वावाच्या, बरोबर, त्या रेड व्हरायटीज मोस्टली अशा ओवेट शेप मध्ये असतात. ऍपलच्या पण तुमच्या व्हरायटीज, मोस्ट ऑफ द व्हरायटीज कॅन कम इन दिस ओवेट शेप. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑब्लिक और लॉपसाइडेड. दोन्ही शेप आहेत. ऑब्लिक मीन्स व्हॉट? आपण ह्याला पण ऑब्लिक म्हणतो, बरोबर? ह्या दोघांच्या मध्ये जे आपण चिन्ह बघतो त्याला आपण काय म्हणतो? ऑब्लिक, राईट? मीन्स व्हॉट? स्लांटिंग आहे हे, बरोबर? स्ट्रेट लाईन नाहीये, स्लांटिंग आहे. एक्सिस कनेक्टिंग स्टेम अँड अपेक्स इज स्लांटेड.
ऑब्लिक मधूनच समजून येतं दिस इज स्लांटेड. एक्झाम्पल इथे तुमचं हे बघा खाली लॉपसाइडेड अँड ऑब्लिक. हे ऑब्लिक काय आहे, मधली जी तुमची सेंट्रल ऍक्सिस आहे, दिस सेंट्रल ऍक्सिस इज स्लांटेड. इन लॉपसाइडेड मीन्स व्हॉट, दिस मेन ऍक्सिस इज नॉट स्ट्रेट. ओके, त्याच्यामुळे काय झालं, वन साइड इज बिगर, अदर साइड इज स्मॉलर. लॉपसाइडेड आहे. हा ऍपल जर तुम्ही ठेवला तर हा लेफ्ट साइडला पडणार, लॉपसाइडेड होणार. बरोबर, लॉपसाइडेड म्हणजे बॅलन्स इज नॉट दे properly. Examples are some of the apple varieties or tomato varieties. Next one is obovate. Obovate is nothing but inverted ovate. That means it is broad at the apex. Okay. Some of the papaya or mango varieties are obovate. इथं ओबोवेटचं एक्झाम्पल नाही. म्हणजे काय, ओवेट म्हणजे काय, स्टेम एंडला ब्रॉड असतो. ओके, तुमचा ओबोवेट काय होतं, स्टेम एंडला बारीक असतो आणि खाली तो एपेक्सला मोठा होत जातो. एक्झाम्पल मँगो आणि पपया. आता ह्या मँगो मध्ये आपण तसं बघू शकत नाही, हा स्टेमला ब्रॉड आहे. बट इफ यू सी पपया व्हरायटीज, पपया कशा असतात, स्टेमला छोटं असतं, निमुळतं असतं आणि खाली असा राऊंड बल्ज येतो. बरोबर, खालच्या पोर्शनला मोठा बल्ज असतो पपयामध्ये. दॅट बिकम्स युअर ओबोवेट शेप. इवन युअर पियर्स, पियर्स आपण खातो, पियर सगळ्यांना माहिती आहे, तुमचं टेम्पलेट फ्रूट क्रॉप. पियर्स पण कसे असतात, वरती निमुळते असतात, खाली ते बल्जी होत जातात. दॅट इज युअर ओबोवेट शेप. ओके, नेक्स्ट इज एलिप्टिकल. एलिप्टिकल वी ऑलरेडी सॉ, अंडासारखं असतं. एक्झाम्पल तुमचे इथं तुम्ही बघू शकता बघा, क्रॉस सेक्शन मध्ये जर बघितलं हा, तर इट बिकम्स लाईक अ एग शेप. एक्झाम्पल राईस, व्हीट, पॉइंटेड गॉड म्हणजे तुमची तोंडली, दिस आर इन एलिप्टिकल शेप. ओके, आणि ऍक्सिस मगाशी आपण म्हंटलो राईट, लॉंग ऍक्सिस वर्सेस शॉर्ट ऍक्सिस. तर एक्झाम्पल इथे तुमची बघा, ही लॉंग ऍक्सिस होणार लेफ्ट टू राईट आणि टॉप टू बॉटम तुमची शॉर्ट ऍक्सिस होते. सो दिस इज युअर elliptical shape. Next we have is truncate. Example तुमचं कॅप्सिकम, इथे आहे truncate shape. Truncate means what? Having both ends squared or flattened. वरचा आणि खालचा एंड दे आर लाईक फ्लॅटन, फ्लॅट आहे. तुम्ही ढोबळी मिरची जर देठ काढली, तुम्ही उभं ठेवा किंवा इन्व्हर्टेड ठेवा, ती ढोबळी मिरची स्टँड होणार, बिकॉज इट इज फ्लॅट फ्रॉम बोथ द साइड्स. वरती पण आणि खाली पण इट इज फ्लॅट. बेस्ट एक्झाम्पल इज युअर कॅप्सिकम. ओके, नेक्स्ट वन इज अनइक्वल. वन हाफ इज लार्जर देन द अदर. एक्झाम्पल आपण मँगो मध्ये बघितलं. मँगो मध्ये कसं आहे, एक साइड तुमची काय असते, मोठी असते आणि एक साइड तुमची काय आहे, छोटी आहे. बरोबर, कोयरी शेप. वन साइड इज लार्जर देन द अदर. दिस इज युअर अनइक्वल शेप. नेक्स्ट वी हॅव रिब्ड. इथं बघा, रिब्ड शेप means it has angles, sections are angular. If you take a cross section, त्याला जर आडवं कापलं, then the sides of that fruit or vegetables are more or less angular. म्हणजे त्याला अँगल्स येतात. बरोबर, हे बघा इथे अँगल आली, 120 ची अँगल असेल, ही 90 ची अँगल. एक्झाम्पल काय तुमचे, लेडीज फिंगर अँड प्लांटेन. प्लांटेन्स आर मोस्टली युज फॉर कुकिंग पर्पज. बनानाज, इथे बघितलं क्रॉस सेक्शन. आपला जर आपण राईप रेग्युलर इटिंग बनाना खाल्ला, तो कसा असतो, राऊंड शेप मध्ये येतो, हे पॉइंटेडनेस नसतं. बट इन केस ऑफ प्लांटेन्स, दे आर पॉइंटेड और अँग्युलर इन क्रॉस सेक्शन. इवन युअर लेडीज फिंगर, तुम्ही तुमची भेंडी कापली तर त्याला कशा असतात, अँगल्स असतात, राईट. हेक्झागॉन शेप, पेंटागॉन शेप, त्याचे अँगल्स असतात. दॅट इज युअर रिब्ड शेप. Next we have regular. Regular shape means what? If you take a horizontal cross section, it will appear like a circle. इथं बघा, जर तुम्ही आडवं जर कापलं, इवन युअर ऑरेंज, some varieties of your apple or guava, if you take cross section, लिंबू पण जर तुम्ही कापला, बरोबर, काय असतं तो complete circle, perfect circle almost तो येतो. That becomes your regular shape. And what is irregular shape? If the horizontal section is not a circle, it departs from circle. Example, angular किंवा असं misshaped येतो. That becomes like your
इरेग्युलर शेप. एक्झाम्पल तुमचा मँगो. आता मँगो कच्ची कैरी असेल, व्हेरी सॉफ्ट इमॅच्युअर मँगो, इफ यू कट इट, इट विल नेवर बी अ सर्कल. बरोबर. लेडीज फिंगर, कॅप्सिकम हे सर्कल शेप मध्ये नाही आहेत. दॅट बिकम्स युअर इरेग्युलर शेप. सो होप यू अंडरस्टूड दिस. ह्याच्यातले तुम्ही जे सोपे वाटतात, ओके, डिस्क्रिप्शन मध्ये, लाईक कोनिक शेप, ओवेट, ट्रंकेट, आणि जे तुम्हाला रिमेंबर करायला सोपे आहेत ते असे 4-5 हे पाठ करून ठेवायचे. त्यांचं डिस्क्रिप्शन, व्हॉट इज द शेप नेम, इट्स डिस्क्रिप्शन अँड एक्झाम्पल्स. ओके. ट्रंकेट सोपं आहे, वरती आणि खाली फ्लॅट असतं. तुमचं रिब्ड सोपं आहे, क्रॉस सेक्शन मध्ये काय असतं, अँग्युलर असतात. म्हणजे एक्झाम्पल्स पण तुम्हाला द्यायला सोपे आहेत, लेडीज फिंगर, कॅप्सिकम. ओके. विचेवर यू फाइंड इझी, select 5 to 6 such shapes, remember their descriptions and their examples, and in exam you can write this. Okay. Next we will go to volume. I think everybody knows what is volume. Volume is nothing but the amount of three-dimensional space which is occupied by an object. हे आपण आय थिंक 10वीच्या आधी पण शिकलेलो आहे, व्हॉल्यूम कसे काढायचे वेगवेगळ्या शेप्सचे. सो व्हॉट एव्हर द 3 डायमेन्शनल स्पेस अँड ऑब्जेक्ट ऑक्युपाईज, दॅट इज युअर व्हॉल्यूम. युजली व्हॉल्यूम कशामध्ये एक्सप्रेस केलं जातं, क्युबिक लेंथ युनिट्स, क्यूब मध्ये आपण मेजर करतो, राईट, सेंटीमीटर क्यूब. और इन केस ऑफ लिक्विड्स वी मेजर इट इन लिटर्स. इंडियामध्ये आपण लिटर्स वगैरे मध्ये मेजर करतो. इन युएसए दे मेजर इन गॅलन्स. 1 गॅलन ऑलमोस्ट 2 लिटर का 2.5 लिटर असतं 1 गॅलन ऑलमोस्ट. ओके. सो दिस आर द युनिट्स विच यू कॅन यूज फॉर मेजरिंग व्हॉल्यूम. आणि तुमचं इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स, एसआय सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द एसआय सिस्टम, the unit of volume is meter cube. Okay. We all know volume is also an important quality which appeals to the eye, and it is related to other quality parameters also. Whatever volume that fruit or vegetable occupies, that can be used for attributing its quality. Example, तुमचा पपया, राईट, मोठा पपया, मोठा व्हॉल्यूम मधला पपया असेल तर तुम्ही विकत घेता जास्त. छोटे पपया तुम्ही जास्त प्रिफर नाही करत. ओके. बिग वॉटरमेलन, स्मॉल वॉटरमेलन. सो डिपेंडिंग ऑन द व्हॉल्यूम, that will also relate to the shape, and that will finally define the quality of that product. So this is your volume. Next we have density. Density मराठी मध्ये आपण density you can say it is the mass divided by volume of that product. Okay. Density of a material is the amount of occupying space and is expressed in units of mass per unit volume. Whatever space that mass is occupying, that is your density. Okay. And you can determine or find the density of an object by dividing its mass. Mass म्हणजे वस्तुमान मराठीमध्ये. You divide the mass by its volume, that gives your density. ओके. एक्झाम्पल, इथे खाली बघा, फर्स्ट बॉक्स मध्ये किती आहेत तुमचे 8 तुमचे हे ऍटम्स आहेत. ओके. इट इज ऑक्युपाईंग अ पर्टिक्युलर स्क्वेअर स्ट्रक्चर, किंवा हे स्क्वेअर मध्ये हा आहे. त्याची डेन्सिटी काय असणार आहे, जास्त असणार आहे का कमी? In first box, what will be the density? Will it be higher or lower? मास किती आहे, 8च बॉलचा मास आहे. स्ट्रक्चर किती आहे, मोठा स्ट्रक्चर आहे. सो इट विल बी लेस. ओके, लो. नाउ नेक्स्ट, in the next structure there are I think at least 18 atoms. Now अच्छा ठीक आहे, सगळ्यांना समजलं पहिला बॉक्स लेस आहे. ओके. नाउ मूव्ह टू द सेकंड बॉक्स. देर आर 18 बॉल्स. ओके. सेम साइज, सेम व्हॉल्यूम. इथे त्याची डेन्सिटी कशी असणार आहे, जास्त का कमी? Here the density will be more, correct? Because you have more mass. In the same area, you are having more mass. In the same volume, you are having more mass. The density is high. Now, third example.
Compare these to the first box. Same molecules आहेत, but what I have done is I have reduced the volume. आता ह्याची डेन्सिटी पहिल्यापेक्षा जास्त आहे का कमी आहे? थर्ड बॉक्सची डेन्सिटी पहिल्या बॉक्सपेक्षा जास्त आहे. करेक्ट? सो डेन्सिटी विल डिपेंड ऑन द मास, what is the mass and what is the volume. ओके, एक्झाम्पल तुमचा एलपीजी सिलेंडर मध्ये गॅस तुम्ही काय प्रेशराइज्ड भरलेला असतो, त्याची डेन्सिटी वाढते. तोच गॅस जर मी ओपन केला आणि रूम मध्ये भरला तर डेन्सिटी काय होते, कमी होते. राईट? सो दिस इज नथिंग बट युअर डेन्सिटी. ओके, ऑल राईट, सगळ्यांना कळलेलं आहे. सो नाव लेट्स मूव्ह. Why is density important? Because quality of food materials can be assessed by measuring their densities. Okay, density तुम्ही separation process ला पण वापरू शकता. You can use density for separation process such as centrifugation or sedimentation. Centrifugation म्हणजे काय असतं? Centrifuge, I think you must know, की तुम्ही जर एक त्यामध्ये ट्यूब्स ठेवले जातात and you rotate it fast. In that case what happens is whatever the solid materials are there, example if it is a mango fruity, ओके, मँगो फ्रुटीचं एक्झाम्पल घेऊ. त्याला मी ट्यूब्स मध्ये भरलं आणि मी त्याला सेंट्रिफ्यूज केलं. ओके, व्हॉट विल हॅपन? खाली सगळं सेडिमेंट होणार. जे तुमचे पल्प आहे त्या मँगो फ्रुटीमध्ये, दॅट पल्प विल सेडिमेंट बिलो अँड अबव पोर्शन विल बी ओनली वॉटर ऑर लिक्विड. ओके, हे मेनी केसेस मध्ये आपण बघतो. जेव्हा आपण मार्केटमध्ये बॉटल्ड ज्यूस वगैरे घेतो, काय होतं, खाली सगळा पल्प राहतो, वरती सगळं पाणी येतं. Then what we do, we mix it properly. So that's why density plays important role in separation. जर मला सॉलिड लिक्विड पासून सेपरेट करायचे किंवा हेवी मटेरियल, एक्झाम्पल तुमचं ऑइल असतं, पाण्यापेक्षा लाईट असतं ऑइल, मला वॉटर पासून सेपरेट करायचं, काय होतं, ऑइल ऑटोमॅटिक वरती तरंगतं. सो डेन्सिटी helps to separate your food materials. Okay, now there are two types of densities. One is your particle density, other is your bulk density. नावावरून समजून येतं. पार्टिकल डेन्सिटी मीन्स व्हॉट? एका पार्टिकलची ती डेन्सिटी असणार आहे. सो द मास ऑफ दॅट पार्टिकल डिवायडेड बाय द व्हॉल्यूम ऑफ दॅट पार्टिकल. एकच पार्टिकलचं एक्झाम्पल इथे, हा जर सर्कल आपण घेतला, वन पार्टिकल, मास ऑफ दॅट वन सर्कल, वन पार्टिकल डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर particle, that is your particle density. Bulk density means what? Mass of group of individual particles. Mass of group of individual particles divided by the space occupied by that entire mass is your bulk density. Okay, तर ह्याच्यामध्ये तुमची जेवढे पार्टिकल्स आहेत त्यांची मास आणि जो कंबाइंड ह्यांनी व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलाय तो व्हॉल्यूम इज नथिंग बट युअर बल्क डेन्सिटी. अँड इन बल्क डेन्सिटी देअर विल बी एअर स्पेसेस इन्क्लुडेड. एअर स्पेस जी पण असेल ती बल्क डेन्सिटी मध्ये इन्क्लूड केली जाते. पार्टिकल डेन्सिटी मध्ये अनलेस देर इज अ एअर स्पेस इन दॅट पार्टिकल, अदरवाइज पार्टिकल डेन्सिटी डझंट हॅव एअर स्पेस. ओके, एक्झाम्पल इथे खाली दिलेले आपण, मटेरियल्स कन्सिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स और ग्रेन्स with internal air spaces have different values of particle density and bulk density. म्हणजे काय? एक्झाम्पल, ज्या, आता हे दोन एक्झाम्पल आपण घेऊ. ओके, ह्याच्यामध्ये एअर स्पेसेस आहेत आणि कन्सिडर की ह्या सेकंड बॉक्स मध्ये एअर स्पेसेस बिलकुल नाहीयेत. ओके, इन फर्स्ट केस, इफ दिस grain or if this food product is having internal air space, internal air space आपल्याला दिसतेय, in such case ह्याची particle density is different and the bulk density is different because bulk density will include air space. Okay, as compared to that, in your second box consider की ह्याच्यात कुठलीच air space नाहीये. If the material is without any internal air space, example like fluids or certain solids, in that case particle density and bulk density will be same. बरोबर ना? बल्क डेन्सिटी मध्ये जर झिरो एअर स्पेस असेल त्याचा अर्थ काय? ती झाली पार्टिकल डेन्सिटी. दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे? फक्त एअर स्पेस असतं बल्क डेन्सिटी मध्ये. So if a particle or if a product doesn't have any air space, example water, water मध्ये काहीच air space नाहीये, in that case
the particle density of that product आणि the bulk density will be same. Okay, now density, you can measure density for liquids. आपल्याला तर माहिती आहे सॉलिड असेल तर what we will do, you will measure its mass divided by the volume, so that becomes your density of a solid object. In case of liquids, this pycnometer is used to measure the density of liquids. हा इथं राईट साइडला जे फ्लास्क आहेत, these are your pycnometers. Okay, so you know the volume of this pycnometer. Okay, and what they do is, हे आणि त्याची जी कॅप असते त्याच्यात एक कॅपिलरी असते in this pycnometer. So whenever you have to measure the density of a liquid, you compare that density with water, because आपल्याला वॉटरची डेन्सिटी माहिती आहे at particular temperature. एक्झाम्पल इथे लिहिलंय 20°C या फ्लास्क वरती. तर तुम्ही आधी वॉटर ठेवता, त्याला 20° वरती आणता, एक्सेस वॉटर जी असते, दॅट एक्सेस वॉटर इज रिमूव्ड बाय दिस कॅपिलरी. सो वी नो दॅट ह्या फ्लास्क मध्ये समजा 100 ml पाणी आहे, म्हणजे फक्त 100 ml पाणी आहे, अँड ॲट 20°C डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज नोन. सो यू विल कम्पेअर दॅट डेन्सिटी ऑफ वॉटर विथ द डेन्सिटी ऑफ द फ्लुइड. तुम्ही काय करता, ह्या फ्लास्कचं वजन घेता. ओके, आणि जेव्हा तुम्हाला एक्झाम्पल आता ब्लू इंक असेल तर तुम्हाला त्याची डेन्सिटी काढायची, तर यू विल फिल दिस फ्लास्क अगेन विथ ब्लू इंक, excess ink will be removed, and you will again weigh this pycnometer, and then on basis of that you can calculate density of that particular liquid in comparison to water. ह्याला आपल्याला काही कॅल्क्युलेशन्स वगैरे द्यायचे नाही आहेत, तुम्हाला फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की पिक्नोमीटर इज यूज टू मेजर डेन्सिटी ऑफ लिक्विड्स. दिस कॅन बी यूज्ड ॲज अ MCQ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लँक्स, ट्रू ऑर फॉल्सला वगैरे विचारू शकतात. तुम्हाला सगळ्यांचे फॉर्म्युलेस पाठ पाहिजे, डेन्सिटी कशी कॅल्क्युलेट करतात, डेन्सिटीची व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ डेन्सिटी, व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ पार्टिकल डेन्सिटी और बल्क डेन्सिटी, असे तुम्हाला माहिती पाहिजे. You can easily write 4 to 5 points on density. You can even draw the structures, okay, to show how density can be calculated. Okay, hopefully everyone understood this. Now let's move to porosity. Okay, porosity आपण कालच्या लेक्चर मध्ये थोडक्यात शिकलो, porous subjects. Okay, porosity is nothing but an important physical property which characterizes the texture and quality of dry and intermediate moisture foods. The porosity कशाला important आहे? It is important to characterize texture of that food. Okay, dry food items किंवा intermediate moisture food items. Dry food items म्हणजे कसे तुमचे पापड आहेत, ओके, टोस्ट वगैरे आहेत, बरोबर. इंटरमिडिएट मॉइश्चर फूड, एक्झाम्पल टोस्ट इज अ ड्राय फूड. त्याचंच इंटरमिडिएट मॉइश्चर फूड काय होणार, ब्रेड, बरोबर. ब्रेडला तुम्ही ओव्हन मध्ये टोस्टर मध्ये ठेवलं तर तुमचा टोस्ट तयार होतो. टोस्ट मध्ये कम्प्लीट मॉइश्चर रिमूव्ड असतं, इट इज अ ड्राय फॉर्म, आणि त्याचाच इंटरमिडिएट फॉर्म काय आहे, तुमचा ब्रेड. ओके, दोघांमध्ये काय असतं, पोरस असतात, बरोबर, होल्स असतात. पोरोसिटी इज नथिंग बट द होल्स, राईट. सो त्या होल्समुळेच त्या टोस्टला तो क्रंचीनेस येतो, त्या होल्समुळेच त्या ब्रेडला ते टेक्स्चर येते खाताना. दॅट्स वाय पोरोसिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कॅरेक्टराइज द टेक्स्चर ऑफ द प्रोडक्ट. इट इज डिफाइंड ॲज द व्हॉल्यूम फ्रॅक्शन ऑफ एअर or the void fraction in that sample. तुमच्या त्या सॅम्पल मध्ये how much volume of air is present. Void means what? Nothing, empty. Void म्हणजे काय, काहीच नसतं तिथे. ओके, सो त्या सॅम्पल मध्ये किती एअर आहे किंवा किती एम्प्टी स्पेसेस आहेत, दॅट गिव्स यू द पोरोसिटी. एक्झाम्पल इथे राईटला बघा, दिस इज हाय पोरस स्ट्रक्चर, एअर स्पेसेस आर मोर, करेक्ट, अँड दिस इज लो पोरस स्ट्रक्चर. इथे काय आहे, एअर स्पेसेस जास्त आहेत. ओके, हे आता तुम्ही हे मगाशी आपण डेन्सिटीला पण बघितलं, डेन्सिटीला पण तुम्ही पोरोसिटी कोरिलेट करू शकता. ओके, इथे डेन्सिटी कमी असणार, इथे डेन्सिटी जास्त असणार. सो पोरोसिटी कॅन बी रिलेटेड टू डेन्सिटी ऑल्सो. पोरोसिटी फॉर्म्युला इज, ओके, वॉइड व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय टोटल व्हॉल्यूम. वॉइड व्हॉल्यूम म्हणजे काय, एअर स्पेसेसची जी व्हॉल्यूम आहे डिवायडेड बाय द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दॅट प्रोडक्ट. एक्झाम्पल तुम्ही हे व्हील्स वगैरे खाल्ले असाल, बरोबर. हे व्हील्स मध्ये काय आहे, एअर स्पेसेस आहेत, राईट.
दिस इज व्हेरी पोरस स्ट्रक्चर ॲज कम्पेअर्ड टू पोटॅटो चिप्स. पोटॅटो चिप्स कसे असतात? फर्म असतात, क्रिस्प असतात. दोन्ही खाताना तुम्हाला वेगळा फिलिंग येतात, करेक्ट. व्हील्स खाताना कमी प्रेशर द्यायला लागतो दातांवरती, ते इमिडिएटली तुटतात. तोंडात नुसते पकडलं तर इमिडिएटली ते सॉफ्ट पडून जातील. पोटॅटो चिप्स कसे आहेत? त्याला ब्रेक करताना तुम्हाला दातांवरती थोडं जास्त प्रेशर द्यावं लागतं. तोंडात पोटॅटो चिप्स जर खूप वेळ धरले तर पुढे जाऊन ते मॉइस्ट होतात. So this is how porosity affects the texture of that food. Okay, it affects the characteristic of that food. Okay? Destruction of all voids by compression. Example, तुम्हाला जर पोरॉसिटी बघायची आहे, लेट्स टेक द एक्झाम्पल ऑफ ब्रेड. ओके, तर ब्रेडचं व्हॉल्यूम किती आहे? कशी काढणार तुम्ही ब्रेडची लेंथ? व्हॉट इज द लेंथ ऑफ द ब्रेड, what is the height, width of the bread, and what is the height of the bread. Okay, so you got the bulk volume of a one bread slice. Okay, that is your bulk volume. Now तुमची त्याची ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम किती आहे? ती बल्क व्हॉल्यूम मध्ये काय झालं, ब्रेडची एअर स्पेसेस पण आले, करेक्ट. लेंथ, विड्थ आणि हाईट जेव्हा तुम्ही मोजता त्याच्यात एअर स्पेसेस पण तुम्ही काउंट केली. दॅट बिकम्स इट्स बल्क व्हॉल्यूम. नाव द सेम ब्रेड तुम्ही हातामध्ये त्याला एकदम क्रश करा, त्याचा एक बॉल बनवा, गोया बनवा त्या ब्रेडचा. रिमूव्ह ऑल द एअर स्पेसेस and now calculate the volume of that lump of bread. After removal of all air spaces, now calculate the volume. मग जो पहिला बल्क व्हॉल्यूम आहे मायनस दिस फायनल व्हॉल्यूम वेन देर इज नो एअर स्पेस, दॅट गिव्स यू पोरॉसिटी. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही त्याची एअर स्पेस काढू शकता आणि मग ती एअर स्पेस यू कॅन डिवाइड दॅट एअर स्पेस void space by its total volume and you will get the porosity. ठीक आहे, समजलं का सगळ्यांना पोरॉसिटीचं? एव्हरीवन अंडरस्टूड पोरॉसिटी कशी काढली आपण? ब्रेड एक स्लाइस घेतली, त्याचा व्हॉल्यूम काढला आणि तो ब्रेड मधली सगळी एअर स्पेस तुम्ही काढून टाकली आणि मग त्या लंप ऑफ त्या मटेरियलचा तुम्ही व्हॉल्यूम काढला आणि इफ यू मायनस इट यू गेट ओनली एअर स्पेस and that is your void space and divide that void space by the total volume. Correct, that is your porosity. एवढं डिटेल मध्ये तुम्हाला विचारणार नाही, स्लाइड मध्ये जेवढं दिलंय किंवा नोट्स मध्ये जेवढं आहे हे जरी तुम्ही लिहिलं that will be sufficient. I'm just explaining so that you get better idea while writing the answers. Okay, किंवा तुम्ही डायरेक्टली पिक्नोमीटर, what we studied previously, you can use pycnometer or you can use a porosimeter. ह्याच्यामध्ये डायरेक्टली तुम्हाला पोरॉसिटी तुमची, you can measure the porosity. Okay, now let's move to next. Surface area. Surface area is important. Why? Because there are many processes which depends on the surface area of a product. Okay, it is a physical characteristics and it is related to obviously the size and shape of that product. Surface area कशावरती डिपेंड होणार? साईज आणि त्या शेप ऑफ दॅट प्रोडक्ट, करेक्ट. एक्झाम्पल, तुम्ही चपाती आपण मगाशी बघितली, लेट्स टेक एक्झाम्पल ऑफ चपाती. आपण चपातीचा गोळा घेतो, पीठ घेतो, सर्क्युलर पीठ घेतो आणि त्याला मी चपाती लाटली, राईट. द सरफेस एरिया ऑफ चपाती विल बी मोर ॲज कम्पेअर्ड टू दॅट ते पिठाचा गोळा, flour. Okay, so in that case you can see how surface area changes if the shape changes, if the size changes. बरोबर, मी छोटी चपाती लाटली
तर सरफेस एरिया छोटा आहे. मी मोठी चपाती लाटली, द सरफेस एरिया विल बी मोर. Okay. Surface area can be difficult to measure for irregular shaped objects, and thus it is often determined indirectly or computed by assuming a specific shape. ओके. कधी कधी काय होतं, सर्कल असेल तर यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट द सरफेस एरिया, बट इफ द फ्रूट ऑर ऑब्जेक्ट इज मिसशेप्ड, इरेग्युलर शेप, देन इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट, अँड देन यू हॅव टू अज्युम अ स्पेसिफिक शेप, की बाबा हा सर्क्युलर वाटतोय, लेट्स कन्सिडर इट अ सर्कल अँड देन calculate the surface area. So that way you can calculate a surface area of an particular object. Next is, why is surface area useful? Because it can be helpful, or it can be used to estimate amount of wax applied to fruit. Example, तुमचे जे आता ऑरेंजेस, ऍपल्स, राईट, usually wax is applied to their surface on the peel. So you should know how much is the surface area for apple, or what is the approximate surface area of an citrus fruit, so that you can calculate eka fruit la how much wax is required. So that way surface area can be used. Second point, it can be used or helpful for calculating amount of packaging film to wrap that fruit. आजकाल आपण बघतो बाजारामध्ये तुम्ही रॅपिंग्स, वेगवेगळ्या फ्रूटला रॅपिंग्स असतात, स्लीव्स असतात. ऍपलला कसे ते प्लॅस्टिक सारखे स्लीव्स येतात, राईट. दुधी भोपळ्याला वगैरे प्लॅस्टिक कव्हरिंग असते, फिल्म असते. सो यू कॅन इवन कॅल्क्युलेट द पॅकेजिंग फिल्म, व्हॉट इज रिक्वायर्ड, विच विल डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया. किती त्याची सरफेस एरिया आहे तेवढीच फिल्म तुम्हाला लागणार. दॅट्स वाय सरफेस एरिया कॅन बी युजफुल फॉर दॅट. Again, surface area is useful for calculating rate of heating, cooling, freezing or drying. आपण मगाशी चपातीचं एक्झाम्पल बघितलं शेप साठी. इन दिस केस लेट्स टेक अनदर एक्झाम्पल ऑफ कप अँड सॉसर. चहाचा कप आणि चहाची बशी, करेक्ट. आता जर मला चहा प्यायचा आहे, मी गडबडीत आहे, तर मी कप मधून डायरेक्टली चहा पिणार का बशी मधून पिणार? यू विल गो फॉर saucer, बरोबर. why? because you are changing the surface area of that particular food product. तोच जर मी कप मध्ये चहा ठेवला, त्याला 5 मिनिट लागतील थंड व्हायला. तोच चहा मी कप बशीत टाकला, किती 1 मिनिटात तो चहा थंड होणार. सो दॅट्स हाऊ, बिकॉज यू आर इन्क्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ दॅट लिक्विड, राईट. बशीमध्ये सरफेस एरिया जास्त आहे, सो कूलिंग विल ऑकर फास्टर. सेम थिंग हिटिंगला, आपण चपाती बघितली, चपातीचा एरिया जास्त आहे, लवकर हीट होणार. तेच जर तुम्ही पाव बघितला, पावला हीट व्हायला वेळ लागणार. सेम थिंग फॉर फ्रीजिंग अँड ड्राईंग. ड्राईंग करताना आपण कधी पण गहू तांदूळ वगैरे वरती वाळत घातले, किंवा पापड वगैरे वाळत घातले, आपण असं बल्क मध्ये घालतो का? वी सेपरेट इट, करेक्ट. वी आर इन्क्रीजिंग द सरफेस एरिया सो दॅट they will dry faster. So these are the few points why surface area is important in food science or food processing. Okay, hopefully you understood this. Now let's move to the last point, firmness. Firmness of fruits, vegetable or food item, and why it is important. Firmness काय होतं? Firmness relates to the maturity of many agricultural product and is one of the measures of quality of fruit and vegetables. बरोबर, राईट. आपण फर्मनेस खूप साऱ्या फूड आयटम्सला वापरतो, करेक्ट. गिव्ह मी एक्झाम्पल्स ऑफ, आता टमॅटो इथं दाखवलाय, तो सोडून कुठले फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल्स आहेत की जे आपण फर्म खाल्ले जातात? गिव्ह मी एक्झाम्पल ऑफ फ्रुट्स और व्हेजिटेबल्स विच आर इटन फर्म. सॉफ्ट नाही खात, फर्म खाल्ले जातात. एक्झाम्पल मी देते. ओके, ऍपल इज फर्म, कॅरेट इज फर्म. गुड एक्झाम्पल, कॅरेट. प्राजक्ता, कॅरेट आहे. बनाना फर्म नाही खाल्ला जात, बनाना सॉफ्ट मध्ये खाल्ला जातो. कच्चा बनाना खातो का आपण? कच्चा हिरवा बनाना खूप फर्म असतो. वी वेट सो दॅट द बनाना बिकम सॉफ्ट. हा, ओव्हर सॉफ्ट झालेला बनाना, काळा बनाना आपण खात नाही. शुगर बीट, गुड, शुगर बीट पण आपण फर्म खातो. गुआवा पण हिरवा जरा फर्म असलेला खातो. मँगो, कॅरेट, रॅडिश,
ऑल राईट. एक्झाम्पल कॅरेट रॅडिश मध्ये काय होतं, तुम्ही कॅरेट रॅडिश बाहेर ठेवा 4-5 दिवस, ते असे लुले पाळे पडून जातात, सॉफ्ट होऊन जातात. कॅरेट रॅडिश इतके सॉफ्ट होतात की तुम्ही त्यांची वरची साल पण काढू शकत नाही, बरोबर. तो कॅरेट रॅडिश व्हेरी गुड एक्झाम्पल, की तुम्ही ते एकदम फर्म खाता. मँगो पण तुम्ही कापता येईल असाच मँगो खाता, करेक्ट. जर तो बिळबिळीत झाला तर तुम्हाला तो नीट कापता येत नाही, त्याचा टेस्ट पण खराब होते. कुकुंबर इज ऑल्सो अनदर गुड एक्झाम्पल. मऊ पडलेला कुकुंबर त्याची जेव्हा सॉफ्ट होतो तो एकदम, तो खाल्ला नाही जात. आणि जसा जसा तो मॅच्युअर होत जातो तसा कुकुंबर मध्ये बिया जाड होत जातात, मोठ्या होत जातात, राईट. सो those are the example. Grapes also very good. Grapes are another example. We eat grapes firm. मऊ पडलेले ग्रेप्स टेस्ट पण चेंज होती आणि त्याला खाण्यात मजा येत नाही. सो आय थिंक यू अंडरस्टूड हाऊ फर्मनेस इज इम्पॉर्टंट टू मेजर क्वालिटी. ओके. फर्मनेस काय होते, फर्मनेस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ऍज द फ्रुट्स बिकम मोर मॅच्युअर. एक्झाम्पल इथे टमॅटोचं घ्या. ग्रीन टमॅटो इज फर्म. ऍज द टमॅटो स्टार्ट्स मॅच्युअरिंग इट बिकम्स सॉफ्ट, राईट. त्याची फर्मनेस कमी कमी होत जाते. आणि ओव्हर राईप जर झाला दॅट बिकम्स व्हेरी सॉफ्ट. ओव्हर राईप टमॅटो जर तुम्ही घरी कापताना बघितला असेल तर तो नीट कापला पण जात नाही. तर ह्या स्टेजला, मॅच्युअर रेड राईप स्टेजला, इफ यू कट द टमॅटो यू कॅन इझिली चॉप द टमॅटो इन टू फाईन पीसेस. बट अ ओव्हर राईप टमॅटो इफ यू ट्राय टू चॉप इट, त्याची स्किन कापली जात नाही, बरोबर. सो दिस इज द प्रॉब्लेम. नाउ लेट्स सी. Okay, overripe fruits also are easily injured and are very soft. एक्झाम्पल आता पॅकेजिंगच्या दृष्टीने आपण बघू. हिरवा टमाटा तुम्ही जर मार्केटला पाठवत असाल, वी ऑल नो, इफ यू आर सेंडिंग टोमॅटोज टू डिस्टंट मार्केट यू हार्वेस्ट इट ॲट ग्रीन मॅच्युअर स्टेज. वाय? बिकॉज दे आर फर्म and relatively they will start ripening during the transit and they will have less injuries. फर्म असल्यामुळे ते थोडे लेस दबले जाणार. तो जर तुम्ही मॅच्युअर टमॅटो घेतला, त्याच्यावरती जर दबाव आला तर काय होणार, तो पिचकला जातो, फुटला जातो. They start becoming more soft and can be easily injured. So that's why fruit firmness again plays role in that. Fruit firmness or product firmness plays role in the sensory analysis. Example, चिप्स घ्या. ओके, पोटॅटो चिप्स. जर क्रिस्पी पोटॅटो चिप्स खाल्ले तर तुम्हाला मजा येते. तेच तुम्ही पोटॅटो चिप्स पावसाळ्यात ओपन करून ठेवा आणि दुसऱ्या दिवशी खा, सॉगी होऊन जातात. their firmness is gone, so they don't have that texture and that taste. Okay. So firmness is important. Making an accurate assessment of fruit firmness allows for taking appropriate decision in regards to how your produce can be treated. Example मी मगाशी सांगितलं, हिरवा टोमॅटो you can send it to distant market, but very ripe tomatoes can be easily injured. So you can take such decisions regarding how you can treat the product. Firmness can be measured by use of penetrometers. इथं राईट साइडला जे दिसतंय, दिस इज युअर पेनिट्रोमीटर. पेनिट्रोमीटर मध्ये काय असतं, दिस इज अ डायल. ओके, इन दिस डायल यू कॅन मेजर द प्रेशर, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश दिस प्लंजर इन टू द फ्रूट और व्हेजिटेबल. हे जे प्लंजर असतं हे वेगवेगळ्या साईज मध्ये येतं, डायमीटर मध्ये येतं. हे पातळ आहे, ह्याच्यापेक्षा मायन्यूट असतं किंवा जाड असतं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्रूट यू वॉन्ट टू ऍक्सेस. ओके. तो तुम्हाला जेव्हा फर्मनेस मेजर करायची आहे, तुम्ही काय करता, त्या फ्रूटची पील थोडी वरची काढून टाकता. ओके. ऍपलच्या जर सालीवरती तुम्ही हा पेनिट्रोमीटर दाबत बसला तर त्याला खूप फर्मनेस येईल, बिकॉज दिस इज व्हेरी थिक. अनदर गुड एक्झाम्पल, संत्र्याची साल न काढता जर तुम्ही त्याला दाबत बसला तर त्याची फर्मनेस करेक्ट येणार नाही, कारण का संत्र्याची साल फार थिक असते. So what you have to do, you have to first remove the peel of that fruit and then you have to push this plunger into the fruit. मग जेवढं तुम्हाला ते पुश करताना जेवढा फोर्स लागतो, तो फोर्स ह्या डायल वरती मेजर केला जातो. And that gives you the firmness of that fruit or vegetable. So in this way, firmness can be measured.
Penetrometer is used for measuring firmness. Pycnometer is used for measuring density. Porosimeter is used for measuring porosity. तर प्लीज वर्नियर कॅलिपर तुमचे परत वर्नियर कॅलिपर कॅन बी यूज फॉर मेजरिंग द साईज. मायक्रोमीटर कॅन बी यूज फॉर मेजरिंग साईज. सो मेक शुअर हे तुम्हाला जे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत ते तुम्हाला माहिती असून देत कुठलं इन्स्ट्रुमेंट कशाला वापरलं जातं. ओके, सो विथ दिस वी कन्क्लूड our first lecture, first topic actually, what are the physical properties